आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 8 भीम और राक्षस इस पाठ को करने जा रही हूँ। एक पाठ महाभारत के अंतर्गत आने वाला एक अंश है। महाभारत में दोनों पक्ष रहता है, एक है कौरव का पक्ष और पांडव का पक्ष। और इस कौरव पक्ष और पांडव के पक्ष में युद्ध तो होता ही रहता है। जो पांडव के पक्ष है, पांडव में जो 5 लोग हैं, पंच पांडव जो 5 लोग हैं, उसके अंतर्गत आने वाला है एक व्यक्ति है भीम। इस भीम के बारे में और राक्षस के बारे में मैं पाठ करने जा रही हूँ। तो आगे की बात बताते जाती हूँ, तो आप इसका पाठ का जानकारी जान लीजिए। अच्छा ठीक है, भीम है पांडव का एक व्यक्ति और राक्षस है एक राक्षस। ये भीम का चित्र है और ये बकासुर। राक्षस कौन है? ये बकासुर ही है। तो ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। भीम और राक्षस पाठ को करने से पहले हम उसका लेखक विष्णु प्रभाकर जी, भीम और राक्षस पाठ का रचयिता विष्णु प्रभाकर के बारे में जानेंगे। तो लेखक का परिचय विष्णु प्रभाकर जी का। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर 1912 से लेकर 2009 तक का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया है। आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वर, केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानी, संघर्ष के बाद, आदि और अंत। अब हम इसका परिचय कन्नड़ में जानेंगे। सुप्रसिद्ध रेडियो नाटककार ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು. ಇವರು 1912ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 2009 ಅಂದ್ರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಮರಣ ಆಯಿತು. ಇವರ ಜನ್ಮ मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था. ಸೊ मीरापुर ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜಫ್ಫರ್ನಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. आपके ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದು ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य ಏಕಾಂಕಿ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. माँ बाप आदि इನ್ನು हलवार. सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया है. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು आपने 60 ಅಂತಂದ್ರೆ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया है. ಹಲವಾರು ಪತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಆವಾರ ಮಸೀಹ आपकी ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೀವನಿ है. ಆವಾರ ಮಸೀಹ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜೀವನಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. आपकी ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ अर्धनारीश्वर. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ द्वारा पुरस्कृत है. अर्धनारीश्वರಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಟ್ के बंधन, निशिकांत, ಸ್ವಪ್ನಮಯಿ ವ दादा की कचहरी ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿನೇ.
कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियां संघर्ष के बाद आदि और अंत. ಸೊ ಇವರು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ತಿ ಅಬಿ ಘೂಮ್ ರಹಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯ ಕಹಾನಿಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆದಿ ಔರ್ ಅಂತ್. ಇದು ಹಲವಾರು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿನೇ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ अब हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय जान चुके हैं, अब हम आगे जाएंगे. तो विष्णु प्रभाकर जी का परिचय तो हुआ, अब हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे. तो पहला शब्दार्थ विपदा मुसीबत. मुसीबत का अर्थ है कष्ट, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ರಂಜಾನ ಮಗ್ನ ಹೋನ, ದಿಲ್ ಬಹಲಾನ ಮಗ್ನವಾಗುವುದು ಅಂತ. ಪಹೇಲಿಯ ಭುಜಾನ ಗುಮಾವಾ ಫಿರಾವಾ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ನ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೆ, ಸೊ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಪಹೇಲಿಯ ಭುಜಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕ್ವಾಲಿ ಪಹರೇದಾರಿ ಹಿಫಾಜತ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಬಾರಿ ಕ್ರಮವಾರ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭುಗತ್ನ ಜೇಲ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಉಜಾಡ್ನ ಬರಬಾದ್ ಕರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು. ಅಜೀಬ್ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಲಕ್ಷಣ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ. ಸಬ್ರ ಸಹನಶೀಲತಾ ಧೀರಜ್ ಸಹನೆ ಉಳ್ಳವುದು ಉಂಟು ಇರುವುದು ಅಂತ. ಉತಾವಲ ಜಲ್ದ್ಬಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಜಲ್ದ್ಬಾಜ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. ಫಾಂಕ್ನ ಮೂಮೆ ಡಾಲ್ನ, ಫಾಂಕ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಹಕಾನ ಚಕ್ಮಾದೇನ, ಧೋಕಾದೇನ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು. ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ನ ಬೋಲ್ನೆ ಮೇ ಉಚಿತ್ ಅನುಚಿತ್ ಕ ವಿಚಾರ ಕರ್ನ. ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸಾಬೂತ್ ಸಬ್ ಸಮುಚ ಎಲ್ಲ. ಶರಾರತ್ ದುಷ್ಟತಾ ಶೈತಾನಿ, ಸೊ ತಲೆಹರಟೆ. ತಂಗ್ ಕರ್ನ ಪರೇಶಾನ್ ಕರ್ನ, ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು, ಪರೇಶಾನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಲಾಶ್ ಶವ್ ಹೆಣ. ಹಕ್ಲಾನ ರುಕ್ ರುಕ್ ಕರ್ ಬೋಲ್ನ, ಏನಂತಂದರೆ ತಡವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये सब शब्दार्थ हुआ. अब हम आगे जाएंगे. तो पहले भीम और राक्षस का आशय देखेंगे. ये क्यों दिए गए हैं इस पाठ को, हमें ऐसे देखेंगे. देख लीजिए, यह एक पौराणिक एकांकी है. भीम के द्वारा बकासुर का वध. इस एकांकी का कथा सार है दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार. इस एकांकी का संदेश है. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಏಕಾಂಕಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಭೀಮ್ಗೆ ದ್ವಾರ, ಭೀಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬಕಾಸುರನ ವಧೆ. ಇಸ್ ಏಕಾಂಕಿಕ ಕಥಾಸಾರ, ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶ ಇದು. ದಾನವತಾ ಪರ್ ಮಾನವತಾ ಕಿ ಜೀತ್, ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಮಾನವತೆಯವರ ಜಯ. ಅಚ್ಚಾಯಿಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಬುರಾಯಿ ಕಿ ಹಾರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರದ್ದು ಸೋಲು. ಇಸ್ ಏಕಾಂಕಿಕ ಸಂದೇಶ, ಇದು ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ अब हम ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಊರಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್
घर का मालिक है, सो ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ की पत्नी ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ. ಕುಂತಿ, ಭೀಮ್ की माता, ಭೀಮನ ತಾಯಿ. भीम कुंती का पुत्र, सो कुंतिಯ ಮಗ. बकासुर राक्षस. ये सब. तो अब हम आगे जाएंगे. अब हम इस पाठ को शुरू करेंगे. पहला दृश्य. मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य. गरीब ब्राह्मण का घर है. सभी रो रहे हैं. चारों ओर उदासी है. पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं. ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो. बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी. तो मैं आदर्श वाचन कर ली हूँ. आप आगे के पाठ को घर में पढ़ लीजिए. अब मैं एक बार पाठ पढ़कर ही उसका कन्नड़ में आपको बताती जाती हूँ. उसे सही ढंग से देख लीजिए और समझ लीजिए और घर में जोर से पढ़ लीजिए. अब मैं पढ़ती हूँ पहले से. ಮಂಚ್ ಪರ್ ಏಕ್ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಆಂಗನ್ ಕ ದೃಶ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗರೀಬ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕಾ ಗರ್, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಿ ರೋ ರಹೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾರೋ ಊರ್ ಉದಾಸಿ ಹೈ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ 4 ಜನನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ದಾ ಉಟ್ನೆ ಪರ್ ಲೋಗ್ ರೋತೆ ರೋತೆ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಸೊ ಪರ್ದೆನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ರೋಕರ್, ಅಳ್ತಾ. ಮೈ ಕಹತಿ ಹೂ ತುಮ್ ಮುಜೆ ಜಾನೆ ದೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಿ. ಬಚ್ಚೆ ತೋ ಅಬ್ ಬಡೆ ಹೋ ಗಯೆ ಹೈ, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಹೇ ಸಂಭಾಲನೆ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಠಿನಾಯಿ ನಹಿ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಹಿ ನಹಿ ತೂ ಕೈಸೆ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ, ತೂ ಚಲಿ ಜಾಯೇಗಿ ತೋ घर में क्या रहेगा. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ತೂ ಚಲಿ ಗಯಿ ತೋ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ घर में क्या रहेगा, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ. ಬಚ್ಚೆ ಅಭಿ ಇತ್ನೆ ಬಡೆ ಕಹಾ ಹೈ, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ಬೇಟಿ ಕಾ ವಿವಾಹ ಭಿ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಹಿ ಮೇ ಹೀ ಜಾऊंगा, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಅಜ್ಜಿ ತುಮ್ ಕೈಸೆ ಜಾओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. नहीं मैं ही जाऊंगी. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಈ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನೀವೇ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ನಹಿ ಮೇ ಹಿ ಜಾऊंगी, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. लड़की, माँ ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दोगी.
ಮೈ ಜಾऊंगी. ಸೊ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ತಂದೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಜಾऊंगी, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಮೇರಿ रहते मेरे बच्चे मरने को जाए. ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದ? ಹೇ ಭಗವಾನ್, मैंने ऐसे क्या पाप किया है? ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ? ಜೋರ್ ಸೆ ರೋತಿ ಹೈ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಸಬ್ ರೋ ಪಡ್ತೆ ಹೈ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾರೆ. ತಬಿ ಸಾಸ ಬಾಹರ್ ಸೆ ಕುಂತಿ ಅವ್ರ ಭೀಮ್ ಆತೆ ಹೈ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಕುಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮನ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಭೀಮ, ಇದು ಕುಂತಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ದೃಶ್ಯ. आगे जाएंगे. सो इल्ली ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी का बेटी है और एक छोटा सा लड़का भी है, छोटा बच्चा है, उसका चित्र नहीं दिखाए हैं. सो इसलिए चारों रोते रहते हैं, ऐसे मैं बोली. तो आगे के अंश को जाएंगे. कुंती, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? ಏನ್ ವಿಷಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಭೀಮ್, ಕಹಾ ಜಾನಾ ಹೈ ತುಮೆ, ಕ್ಯಾ ವಿಪದ ಪಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕುಂತಿ, ಅರೇ ಭಾಯಿ, ಹುವಾ ಕ್ಯಾ, ಕುಚ್ ಬತಾओ. ಅಯ್ಯೋ ಸಹೋದರ, ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಪ್ಪ. ಕೋಯಿ ನಹಿ ಬೋಲ್ತಾ, ಉಸಿ ತರಹ ರೋತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಭೀಮ್, ಹಾ ಹಾ, ರೋನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ಬಾತ್ ಬತಾವೋ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ब्राह्मण, बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया. इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहाँ तो यही के मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती. मेरा तो बुलावा आ गया. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ವಿಷಯನಾ? ಮೇರ ಭಾಗ್ಯ ಫೂಟ್ ಗಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಸಮಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಇಸ್ಸೆ ಕೇತಾರಹ, ಇವಳತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಲ್ ಏಕ ಚಕ್ರ ನಗರಿಕೋ ಚೋಡ್ಕರ್ ಕಹಿ ಅವ್ರ ಚಲೆ, ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती. ಇವಳಿತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮೇರಾ ತೋ ಬುಲಾವ ಆಗಯ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನದು ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮತ್ತೆ ಭೀಮ ಬಂದಿರು, ಇವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಹಾಸೆ ಬುಲಾವ ಆಗಯ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದ್ರು ನಿಮ್ನ? ಕುಚ್ ಬತಾವೋ ತೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ತುಮೆ ಕ್ಯಾ ದುಃಖ ಹೈ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ದುಃಖ? ಹಮ್ ಕುಚ್ ನಾ ಕುಚ್ ಜರೂರ್ ಕರೆಂಗೆ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಾಯ್ ಬಹನ್, ತುಮ್ ಹಮಾರೆ ಅತಿಥಿ ಹೋ. ಅಯ್ಯೋ ತಂಗಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ. ಅತಿಥಿಗೂ ಅಪ್ನೆ ದುಃಖ ಸೆ ದುಃಖಿ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದುಃಖ ಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಕುಂತಿ, ಅಚ್ಚಾ ತುಮ್ ನಾ ಬತಾओ, ಮೈ ಅಪ್ನಿ ಬೇಟಿ ಸೆ ಪೂಛ್ತಿ ಹೂಂ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬೇಟಿ ಸೆ, ಹಾ ಬೇಟಿ ಬತಾओ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಸೊ ಮಗಳೇ, ಏನ್ ವಿಷಯ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ, ಅಜ್ಜಿ ಬತಾ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ದೇತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏ ಪರದೇಸಿ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, ಇವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. ಉಸ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಕಾ ಇನೇ ಕ್ಯಾ ಪತಾ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಉಸೆ ಬಕ್ कहते. ಹೌದು, ನಾವು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನಾವು ಬಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಬಕಾಸುರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೀಮ್, ಓಹೋ ಬಕಾಸುರ್, ಓಹೋ ಬಕಾಸುರನ, ಫಿರ್ ವಹ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತನ ಅವನು ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ರಾಕ್ಷಸ್ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ, ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ತೋ ತುಮ್ ರೋತೆ ಕ್ಯೂ ಹೋ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತೀಯ, ಕ್ಯಾ ವಹ ಅಬ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಏನೀಗ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಯಾ ತುಮ್ಸೆ ಕುಚ್ ಅಪರಾಧ ಹೋ ಗಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಪರಾಧವಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾ ಬಹನ್ ಕುಚ್ ಅಪರಾಧ ನಹಿ ಹುವಾ, ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ ಏನು ಅಪರಾಧವಾಗಿಲ್ಲ. बीन, तुम पहेलियां बुझा रहे हो, अवगले मैं पहले ही बता दिया शब्दार्थ में पहेलियां बुझाना. ಸೊ इसका घुमा फिरावट बात करना ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ಸೊ ನೀವು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ऐसा कौन राक्षस है जो ನಗರಿ की रक्षा करते, ಆದರೆ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು, ಕ್ಯಾ ಯಹ ಕೋಯಿ ರಾಜ ನಹೀ ಹೈ, ಏನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬೇಟಾ ಮೈ ತುಮೆ ಸಬ್ ಕಹಾನಿ ಬತಾತಾ ಹೂಂ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ನಗರಿ ಕಾ ರಾಜ ಬಡಾ ದುರ್ಬಲ್ ಹೈ, ಸೊ ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ. ಬಸ್ ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬೈಠ್ನಾ ಜಾನ್ತೆ, ಕೇವಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉಸ್ಕು ದಬಾಕರ್ ಬಕ್ ಅಸ್ಲಿ ರಾಜ ಬಂದ್ ಬೈಠಾ ಹೈ, ಈಗ ಅವನನ್ನ ದೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಕಾಸುರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಹಿ ಅಬ್ ಹಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ, ಈಗ ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿ, ಫಿರ್ ವಹಾ ಆಪ್ಸೆ ಕುಚ್ ಬದಲೆ ಮೇ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೋಗಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಕಾಸುರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾ ಬೇಟಾ, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ ಮಗ, ಬಕಾಸುರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಸ್ಕೆ ಬದಲೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏಕ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಷ್ಟು ಅನ್ನ, 2 ಭೈಂಸೆ 2 ಎಮ್ಮೆ, और एक ಮನುಷ್ಯ ಲೇತೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿ, ರೋಸ್ ಏನು ಪ್ರತಿದಿನನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आप जानते हो हजारों साल पहले हमारे भारत देश में महाराजाओं का शासन हुआ करता था. उनकी रानियां प्यारे प्यारे राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती थीं. शक्तिमान भगवान और दुष्ट राक्षस भी इसी भूमि में रहा करते थे. आप और हम सब चले हजारों साल पहले की दुनिया में. राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी से मिलने चलो भगवान को जाने और असुरों की अद्भुत कथा सुने. चलो चलते हैं उस दुनिया की हम सैर करने हजारों साल पहले. हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले. ये कहानी है भीम और बकासुर की. एक समय प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में शांतनु नाम का राजा राज करता था. राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यावती के 2 पुत्र थे.
उनके नाम थे धृतराष्ट्र और पांडु। जन्म से ही धृतराष्ट्र नेत्रहीन और पांडु कमजोर और दुर्बल थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे। कौरव और पांडवों के बीच बेहद दुश्मनी थी। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन पांडवों से जलता था। वो अर्जुन सबका चहीता है। गुरुजन और मंत्री भी उसी की तरफदारी करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पांडव इस धरती पर राज करेंगे और हम सेवक बनकर रह जाएंगे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा। शकुनी बड़ा ही कपटी था। वो नहीं चाहता था कि पांडव और कौरव मिलजुल कर रहें। उसने दुर्योधन के दिमाग में पांडवों को मारने का जहर भरना शुरू कर दिया। मेरे भोले भांजे, अगर तुमने पांडवों को अपना पराक्रम दिखाने और लोगों का दिल जीतने का अवसर दिया तो तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। पर जब तक मैं जीवित हूं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शकुनी ने कपटता से कहा। पर मामा, मुझे क्या करना चाहिए? इन पांडवों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? भांजे, मेरे पास एक योजना है। अगर तुम उस पर अमल कर सको तो। वो क्या मामा श्री? बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शकुनी धूर्तता से मुस्कुराया। भांजे, इसके लिए तुम्हें अपने राजा पिता को पांडवों को वर्णावटा नगरी भेजने के लिए मनाना होगा। लोग शिवरात्रि का त्योहार मना रहे होंगे। राजा से कहो वो उन्हें वहां भेजें और पूरे 1 वर्ष वहां रहने का आदेश दें। फिर भांजे, उनके रहने के लिए वहां एक महल बनवाओ। पर ध्यान रहे, महल लकड़ी का हो। लकड़ी का महल क्यों? यही तो मेरी योजना का अंग है मेरे भोले भांजे। लकड़ी का घर जल्दी जलेगा। लकड़ी के महल में जब पांडव गहरी नींद में होंगे, हम आग लगा देंगे और 5 भाई मां समेत आग में जलकर राख हो जाएंगे। और मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। दुर्योधन योजना से बहुत रोमांचित था। पांडवों को वर्णावटा भेजने के लिए उसने अपने पिता को मना लिया। पांडवों को दाल में कुछ काला लगा, पर वे राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। राजा आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी मां कुंती के साथ पांडव वर्णावटा नगरी रवाना हो गए। दुर्योधन द्वारा बनवाए घर में वो लगभग 1 वर्ष रहे। अर्जुन, मुझे लगता है कौरव कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, अन्यथा उन्होंने हमारे लिए लकड़ी का महल क्यों बनवाया? तुम ठीक कह रहे हो भीम। हमारे शुभचिंतक विदुर ने सूचना भिजवाई है कि कौरव महल में आग लगाकर हमें मार देना चाहते हैं। हमें बचने की कोई तरकीब सोचनी होगी। हम महल से जंगल तक एक गुप्त मार्ग बनाएंगे और उसी से निकल चलेंगे। और एक रात पांडवों ने महल में आग लगा दी और गुप्त मार्ग से जंगल की ओर निकल गए। सबने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। राज्य के लोगों का दिल टूट गया। पर कौरव खुशी से झूम उठे। भेष बदलकर पांडव जंगल में मारे मारे घूमते रहे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वे एक चक्र नाम के गांव में पहुंचे। एक सहृदय ब्राह्मण ने उन्हें शरण दी। 5 पांडव और उनकी मां कुंती ने कुछ समय के लिए उस ब्राह्मण के घर रहने का निश्चय किया और वे वहां रहने लगे। एक दिन जब सब सो रहे थे तो किसी के रोने की आवाज से कुंती की नींद खुल गई।
यह आवाज ब्राह्मण के कमरे से आ रही थी। कुंती ने कमरे में झांका। जो सुना उससे वो आश्चर्यचकित रह गई। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपको या मां को नहीं जाने दे सकता। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, कोई माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते कैसे देख सकती है? मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, ना तुम जाओगी और ना तुम। मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मण और उसके परिवार में सिसकियों के बीच बहस चल रही थी। कुंती ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या परेशानी है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अपनी समस्या मुझे बताएं। ब्राह्मण ने दृष्टि उठाते हुए खेदपूर्ण स्वर में कहा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं और हम आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। पर मैं जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे और मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बताने में संकोच मत कीजिए। काफी वाद विवाद के बाद ब्राह्मण ने कुंती को बताया। हमारे गांव के पास वाले जंगल में बकासुर नाम का भयानक दानव रहता है। बकासुर आए दिन हम गांव वासियों पर अत्याचार करता रहता है। गांव में न कोई दिन में सुरक्षित है और न रात में। पशुओं को चुरा लेना, बच्चों को खा जाना, अनाज उठा ले जाना, घरों को नष्ट कर देना उसका रोज का काम था। उसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। अपने आप को बकासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए अंततः गांव वालों ने उसे एक बैलगाड़ी भोजन, 2 भैंसे और एक मानव को भेजने का निश्चय कर दिया। उसके बाद से प्रतिदिन गांव का हर घर बारी बारी से एक गाड़ी भोजन, 2 भैंसे और एक परिवार का सदस्य बकासुर को भेजता है। कल हमारी बारी है। परिवार में फिर बहस शुरू हो गई। पिताजी, मैं जाऊंगा। नहीं बेटे, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। तुम में से कोई भी गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कुंती ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, आप में से कोई नहीं जाएगा। बैलगाड़ी के साथ मेरा बेटा भीम जाएगा। एक पल के लिए ब्राह्मण का परिवार सकते में आ गया। नहीं नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप हमारे अतिथि हैं। अपने बदले आपके बेटे को मरने के लिए भेजना हमारे लिए पाप है, पाप है। कुंती मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा भीम उस दानव से भली भांति निपट सकता है। आप चिंता न करें, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उस दानव से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। काफी बहस के बाद ब्राह्मण परिवार कुंती की बात मान गया। कुंती ने भीम को जगाकर उसे सारी कहानी बताई। भीम उत्तेजित होकर बोला, माँ, इस कार्य को मैं अवश्य करूंगा। बहुत समय से मेरी भिड़ंत किसी दानव से नहीं हुई। अगली सुबह ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹಾ ಬೇಟಾ ರೋज लेता है ಹೌದು प्रतिदिन ಕೂಡ ತಗೊಂತಾನೆ ನಗರಕ್ಕೆ सब लोगों ने मिलकर भारी बांध ली है सो ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು डिसीजन ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ जब जिसकी बारी आती है ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ದು बारी ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ तब वही यहाँ सब सामान बेचता है सो ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವರೇ ಆ ಸಾಮಾನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ್ तो अब समझ में आया ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು आज तुम्हारी बारी ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ದಿ ಬಂದಿದೆ अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ सब लोग अपनी भारी भुगतते हैं सो ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರದ್ದು ಸರ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ನಾ ಭಕ್ತೆ तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು
ಭೀಮ್ ಕಬ್ ಸೆ ಐಸಾ ಆತಾ ಹೋತಾ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಿಚ್ಲೆ 40 ವರ್ಷೋ ಸೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ಹಸ್ಕರ್ बड़े बहादुर हो तुम लोग. अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ. ಸೊ ಭೀಮ ನಗಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಬಹುದೂರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ? जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो, ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅಗರ್ ತುಮ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕರೋ ತೋ ಉಸೆ ಮಾರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ಸುನೋ ಭಾಯಿ, ಕುಂತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಸುನೋ ಭಾಯಿ, ಕೇಳು ಅಣ್ಣ, ತುಮ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಉಠೋ ಕಾವು ಪೀವು, ಎದ್ದೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ. ಜಾವೋ ಬಹನ್, ಹೋಗು ತಂಗಿ, ತುಮ್ ರಸೋಯಿ ಮೇ ಜಾವೋ, ಹೋಗು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಅವ್ರ ಬೇಟಿ ತುಮ್ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ್ ದೇಖು, ಮಗಳೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಕಲ್ ತುಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಹ ತುಮ್ನೆ ಬಹನ್? ಹಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಂಗಿ ನೀವು? ಹಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಕುಂತಿ ಹಾ, ತುಮ್ಮೆ ಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಜಾಯೇಗಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೋ ಕೌನ್ ಜಾಯೇಗಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮೇರ ಯಹ ಬೇಟ, ನನ್ನ ಈ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇರೆ ತು 5 ಬೇಟ ಹೇನಾ, ಸೊ ನನಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತತ್ಕಾಲ್ ನಹಿ ನಹಿ, ಯಹ ನಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ, ಹಮಾರಿ ಬಾರಿ ಹೋ ಔರ್ ತುಮಾರಾ ಬೇಟ ಜಾಯೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸರ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ ಅಬ್ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ, ಈ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯೂ ಬೇಟಾ ತುಮ್ ತಯಾರ್ ಹೋನಾ, ಮಗ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ತಯಾರ್ ರೆಡಿ. ಮಾ ಜಬ್ ಸೆ ಬಕಾಸುರ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಸುನಾ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬಕಾಸುರ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ಯೋ, ಮೇರಿ ಭುಜಾಯಿ ಫಡಕ್ ರಹಿ ಹೈ, ನನ್ನ ಭುಜಗಳು ಎಂತಂದ್ರೆ ಕುಣಿತಾ ಇದಾವೆ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಮೇರೆ ನೇತ್ರ ಉಸೆ ದೇಖ್ನೆಕು ಉತಾವಲೆ ಹೊರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬಾ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾ ಅಮ್ಮ, ವಾ ಅಮ್ಮ, ಜಹಾ ಹಮ್ ರಹೆ ವಹ ಬಕಾಸುರ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಸತಾ ಸಕೇಗಾ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕುಂತಿ ತುಸ್ಸೆ ಯಹಿ ಆಶಾ ಥಿ ಬೇಟಾ, ಸೊ ನಿನ್ನಿಂದ ಇದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಗ ನನಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಸೆ ಸುನಾ ಬೆಹನ್, ಅಬ್ ತುಮ್ ರೋನಾ ಚೋಡ್ಕರ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕಾಮೆ ಲಗ್ ಜಾओ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ತಂಗಿ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ನಹಿ ನಹಿ ಬಹನ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಯಾ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾ ತೋ ಪಾಪ ಹೈ, ತುಮ್ ಹಮೆ, ಇದು ಪಾಪ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಂತಿ ಓಹೋ ಮೇರೆ ಬೇಟಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ, ನನ್ ಮಗನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ನೀನು? ವಾ ಬಡ ವೀರ್ ಹೇ, ತುಂಬಾ ವೀರ. ಕ್ಯಾ ಪತ ರಾಕ್ಷಸ್ಕು ಮಾಡಾಲೆ, ಯಾರಿಗೊತ್ತು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ವೀರ ಇದ್ದಾನ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಕ್ಷಸ್ಕು ಮಾಡಾಲೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾಯಿಸಿ ಬರ್ತಾನ? ಬಾತು ತುಮಾರಿ ಬೆಹನ್ ಪ್ರಿಯ ಲಗ್ತಿ ಹೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತುಮಾರ ದಿಲ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೈ ಬಹನ್, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ತಂಗಿ. ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರೆ ಬೇಟಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರೆಗ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಡ್ಕಿ ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತನಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋ, ಸೊ ಬುವಾ ಬುವಾ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ ಹಸ್ತಿ ಹೋಯ್ ನಗ್ತಾ, ಪಗಲಿ ಜಾ ರಸೋಯಿ ಮೇ ಮಾ ಕಿ ಮದದ್ ಕರ್, ಹೋಗು ಮಗಳೇ ಹೋಗು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅವ್ರ ಭೀಮ್ ತೂಜಾ ಕಲ್ಕಿ ತಯಾರಿ ಕರ್, ನೀನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭೀಮ್ ಚಲೋ ಮಾ
नडी होगोना। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। सो और मूवर ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ अंदर तथा भीम कुंती और दूसरी ओर कुंती ಮತ್ತೆ ಭೀಮ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। पर्दा गिरता है, सो पर्दे ಬೀಳತ್ತೆ। सो इಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ भीम और राक्षस इस एकांकी का पहला दृश्य संपूर्ण हुआ। इस आगे के दृश्य को मैं अगले क्लास में कर लूंगी और इसके संबंधित कुछ अभ्यास को देखेंगे। हाँ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए है, बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर एक चक्र नगरी में रहता था। ಒಂದು ಏಕ ಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ। भीम कौन था? भीम यारू? भीम कुंती का बेटा था, कुंतिಯ मग। राक्षस का नाम क्या था? ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರೇನು? राक्षस का नाम बकासुर था। राक्षसನ ಹೆಸರು बकासुर। अन्यलिंग शब्द लिखिए, ब्राह्मण, बेटा, अकेला, पुतला। ये 4 है, उसके लिए ब्राह्मण उत्तर है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी, बेटा के लिए बेटी, अकेला अकेली, पुतला पुतली। सो अब हम देखेंगे 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? सो ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? राक्षस ने लोगों से एक गाड़ी अन्न, बैल से और एक आदमी को रोज लेता था। लोगों ने मिलकर भारी बांध ली थी। अब ब्राह्मण की भारी थी। उनके घर में पत्नी, बेटी और एक बच्चा था। राक्षस पास कौन जाएगा? यह सोचकर सब लोग दुख से रहे थे। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ। ಈಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಯ ಸರ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು, ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಿದ್ದ। ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದೇ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು। ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ। तो अब हम आगे, बकासुर क्या काम करता था? बकासुर ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ और उसके बदले में वह क्या लेता था? ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಏನು ತಗೊಂತಿದ್ದ? बकासुर एक चक्री के राजा को दबाकर असली राजा बनाता। सो एक चक्री ನಗರದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ದೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ बकासुर। बकासुर उस नगरी के लोगों की रखवाली करता था। सो बकासुर ಆ ನಗರದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। और उसके बदले में ಅದರ ಬದಲಾಗಿ वह उनसे एक गाड़ी अन्न, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 बैल से 2 ಎಮ್ಮೆ और एक मनुष्य को लेता था। सो ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। तब हम आगे जाएंगे। सो विलोम शब्द लिखिए, रोना है, अपराध, बख्शक, पास, शुद्ध, वी। तो रोना के लिए विलोम शब्द है हंसना, अपराध के लिए निरपराध, बख्शक रक्षक, पास दूर, शुद्ध अशुद्ध, वीर घायल। और आगे, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा। तुम डैश बुझा रहे हो। डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ, अभी तेरे 2 डैश किए देता हूँ। तो इसका उत्तर है तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। तुम डैश बुझा रहे हो, पहेलियां बुझा रहे हो। और तीसरा, डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, अभी तेरे 2 डैश किए देता हूँ, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಡನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ।